गुरु नानक पद पंकज बंदन पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमर दास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं श्री गुरु रामदास गुण गाऊं गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन की नाशक श्री हर गोविंद सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला करो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जग जगदीशा एक ओंकार सतगुरु तेहि प्रसाद सच हुए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है विनाशन सोए दोहरा बेबे पैर चल बे जब लागा बैठे गुरु जाए तब आगा कहो के आओ खवासी माहे चलो संग श्री मुख कहो ताहे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आप विचार सरवण कर रहे सी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते राम कोयल जी दियां जिन्हों ने गुरु प्यारे हो एक शंका कर लिया कि इतना भारी कमान जिहड़ा है इनू कौन चलाउंदा होवेगा। वैसे तो देखण वाला ही होना है, दर्शनी होना है, पर उस वेले हैरान रह गए राम कौर जी जिस वेले सतगुरां ने शिकार का बहाना बना के वो कमान चक के बाहर ले आंदा। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कहते हाथी तैयार करके लियाओ आपां शिकार खेडण चलदे हां। हाथी आउंदे आउंदे राम कौर जी कहते आओ इन्हें तीर ही चला के देख लैने आ, क्योंकि राम कौर जी का शंका निवृत्त करना सी ते उन्हां दे सामने उन्होंने तीर कढ़िया पत्थे चों आकाशा वल करके जब उसनों खिंचिया तंदी नूं तीर कमान की तंदी नूं ते जिहड़ा कमान बड़ा सख्त सी वेखण विच बड़ा भारी लगदा सी वो चिड़ चिड़ करन लग्या। जदों राम कौर जी हैरान हो गए कि यार आ शरीर सतगुरां दा पतला जिहा हले जवानी च पैर ही रखे है ते इतना तकड़ा कमान किन्नी क ताकत हो गुरु गोबिंद सिंह च भला। शंका जिहड़ा सी ओह पहला पै चुकिया सी, हुण ताकत दा शंका पै गया। जद हाथी आया ते राम कौर जी कोल खड़े सन, महावत ने हाथी बिठा दिता। हाथी बैठ के भी उच्चा हुंदा है, इस करके सतगुरां ने राम कौर जी के मोढे ते हथ रख के हाथी ते चढ़ना कीता ते काफ़ी वजन मोढे ते पै गया ते उस भार नूं मसां राम कौर जी ने झल्लिया भी यार इन्ना वजन। फिर पता लग्या भी गुरु तो अगमगाध है बई, शंका करना मेरा गलत सीगा, शंका इन्हां दा निवृत्त हो गया। हाथी खड़ा होया चल पिया, तोड़ लिया महावत ने। हुण भाई राम कौर जी दे तुरदियां होया पैर जे निकलदे आ, थिब्बे पैर बेगटे तुरदे आ भी यार मैं की सोचिया सी ते की हो गया। ते सतगुरु हस रहे न भी राम कौर दे मन में शंका जिहड़ा पै गया सी वो निवृत्त हो गया है। पर पश्चाताप करता होया पैर भी सही नहीं टिकता गया तो कहते राम कौर जी उरे आ जाओ मेरे को हाथी ते बैठ जाओ।
ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੌਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਤੇ, ਆਪੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ, ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਤਬੇ ਮੁਹਾਵਤ ਗਜ ਬੈਠਾਇਬ, ਚਰਨ ਹਿਤ ਗੁਰ ਚਰਨ ਉਠਾਇਬ। ਔਰ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਤਰ ਰਾਮ ਕੁਆਰ ਕੀ ਕੰਧ, ਦੀਨ ਸੁਭਾਰ ਦੀਨ ਗਨ ਬੰਦ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਦ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜੇ। ਲਾਖੋ ਬਣ ਕੋ ਧਰ ਕਰ ਭਾਰੀ, ਬੁੱਢੇ ਅੰਸ ਬਿਨਾ ਕੋ ਧਾਰੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਅੰਸ ਵੰਸ ਹੀ ਝੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਨ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਅਬਰਜ ਹੂਤ ਜਾਤ ਮਿਲ ਮਾਟੀ, ਉਰਸ ਦੇ ਦਿਸ ਕੀ ਨਸ ਕਾਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੰਸਦਾ ਰਾਮ ਕੌਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਸ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰਬੇ ਪੈਰ ਚਲਵੇ ਜਬ ਲਾਗਾ, ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜਾਏ ਤਬ ਆਗਾ। ਹਾਥੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਹਾਥੀ ਤੋਰ ਲਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੌਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਥੱਲੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਪਰ ਪੈਰ ਥੜਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥੜਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਆਓ ਖਵਾਸੀ ਮਾਹੀ, ਚੜੋ ਸੰਗਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਕਹਿਓ ਤਾਹੀ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੱਥ ਜੋਰ ਬਿਨਤੀ ਤਬ ਠਾਨੀ, ਜਗਤ ਚਰਾਚਰ ਕੋ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਚਰ ਅਚਰ ਚਲਦੀ ਅਤੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਦਰਖਤ ਪਹਾੜ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਸਮ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿਤ ਮਨਾ ਮੋਹੀ, ਮਹਾ ਆਗਿਆ ਮੁਝ ਤੇ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ। ਸੁਣ ਮੁਸਕਾਨੇ ਬਾਗ ਬਖਾਨਾ, ਆਓ ਆਓ ਬੈਠੋ ਇਸ ਥਾਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਬੋ ਬਾਰ ਰੂਡਣ ਕੀ ਨਾ, ਚਲੇ ਪੰਥ ਗੁਰ ਕਹਿਤ ਪ੍ਰਵੀਨਾ। ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈ ਤੁਰ ਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ, ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਹੋ, ਬਾਹ ਫੜਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਅਸਤੰਭ ਗਿਰ ਜੈਸੀ, ਮਾਇਆ ਪਾਇਓ ਪਾਈ ਕਰੈਸੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਥੰਮ ਹੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਦਾ ਥਿਰਥਾ ਤੀ ਚਲ ਪਰੈ, ਤੋ ਅਪਰ ਕਿਆ ਗਿਣਤੀ ਕਰੈ। ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵਰਕੇ ਰੂਪ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਕੌਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਈ
ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਗ ਭਸੁੰਡ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ। ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਐਸੇ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ, ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ। ਕਾਗ ਭਸੁੰਡ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਗਏ ਸੀ। ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਘੜੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਾਰ ਤੀਨ ਰਮੀ ਹੋਵਾ, ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਨੇ ਉੱਚੋ ਜੋਵਾ। ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਜੀ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੈਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਾਜ ਭਾਰ ਸ਼ਰਮਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਲਾਜ ਭਾਰ ਭਾਵ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। और सुनो नाथ तब प्रबल माया, ब्रह्मदिक जिसने परमाया। और नाले फिर बोझ के कहना महाराज तुहाडी माया बड़ी भयानक है, प्रबल है। जे तुसी माया पा दिओ ते ब्रह्मा वर्गियां नूं भी अपने थां तो भटका दिओ। भाव पुराने समयां दी गल करदे आ, क्योंकि सारे युगां विच आई डू तां ओही आ। सतयुग तै मानियो, छलियो बल बावन भायो, त्रेता तै मानियो, राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो, कालयुग आप नानक अंगद अमर कहायो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਝਾਲਾ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏ ਗੋਪਾਲ ਆਪ ਜਬ ਆਚੀ, ਹਰਿ ਲੈ ਗਿਓ ਗੋਪ ਸਿਸ ਪਾਛੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀਆਂ ਸਹਿਤ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪਰ ਲੀ ਰਚਨਾ ਨ ਜਾਣੇ, ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਹਰ ਮਾਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੁਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੱਥ ਨੇ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਰਚ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਬੱਚੇ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸ ਮਾਇਆ ਤੀ ਆਪ ਬਚਾਵੋ, ਰਾਖੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਖੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਿਰਕਲਾ ਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤੇ ਮਾਇਆ ਪਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੋਲ ਗਏ, ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ऐसी कोई कृपा करे, माया पा देवे, परीक्षा लवे ते फिर सेकी करे। कहते सेकी करे बेचारा, कि तू माया पावे ते तू ही बचा सकता है। रामदिक भरमे जब ऐसे, हम जैसन की गिनती कैसे। राम कोयल जी अपने मुखों कह रहे हैं, महाराज जदों तुसी माया पाई ते ब्रह्मा वर्गे भटक गए, ਭਰਮ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਨੇ ਨਿਜ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਰਾ, ਔਰ ਵਿਕਾਰ ਮਮ ਦੂਰ ਵਿਦਾਰਾ। ਮਨ ਵੀ ਗਏ ਖੜੇ ਖੜੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਥਾ ਬਾਕੀ ਹੋ ਤਥਾ, ਅਗਰ ਕੋ ਕਿਛਨ ਕੀ ਕਥਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਜੀ ਨਾਲ।
ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਾਖੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। एक दिन बैठे लगे दीवाना राम को हर गुर निकट सुजाना। ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। 14 थिरियो खालसा तबै दर्शन लेता आनंदत सबै। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੀ ਸਜਿਆ ਹੈ। वृंद वंश पर खुशी महानी करे सदा गुर सब मन जानी। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਜ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। जब कब संगत चल कर आवे दर्शन करे पूरी अर पावे। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀਆਂ ਹਨ। कब कल गीतर दे उपदेश पैरत काच रखो सिर कीश। ਔਰ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੱਟ ਸਾਦਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਿੰਘ ਸਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵਰਤਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਓ ਅਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਜੀ। खंडे की पौल अब लीजै रहत सहत दोए शस्त्र रखीजै। ਔਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਰੱਖੋ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। केतक सिंह विचारत रहे वृद्ध वंश को गुर न कहे। ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? सिर पर केश नहीं रखवाए पहरे चीरा नहीं हटाए। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਐ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। भोजन समो जान कर तबै बोले सिंह बंद कर सबै। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, गुर जी गुर कर के वरदान श्री मुख महिमा करो बखान। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। खुशी विसार आपकी होवे भी सरबरीत को जुवे। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। राम कुहर जी सिख विशेष क्यों ना धारत है सिर कीश। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਭਾਈ, ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये सब के मन संसार है सकल खालसा उत्तर चाहे। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਜੋ। दया सिंध सुन की सब बैन राम कुहर की दिश कर नैन। ਦਇਆ ਸਿੰਧ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਇਆ ਸਿੰਧ ਭਾਵ ਸਾਗਰ, ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? विकसत श्री मुख बाक बखाने उचित कीश रखबे सिख जाने। ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਆ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੁੱਤ ਵੀ ਬਣਾਏ ਐ, ਆ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਵਾਲੇ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਐ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੀਲਾ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜੂੜੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਕਲੀ ਦਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸੀਨ ਪੂਰਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੋਨੇ ਮੋਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਟਾ ਜੂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। अर्पण केसरी ऊपर बाहर सबकी सकल बलोकत जाहर। ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ,
इसके सिर पर 20 बड़ केस, नित्य अंतर को ਵਧੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਕੇਸ ਤਾਂ ਰਾਮਕੋਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अर्पण केसरी ऊपर बाहर, सबके सकल बलोकत जार। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। इसके अंतर बदे हमेशा, जाहि तरी को दीर्घ केश। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। किम बिन केस रहे सिख, कहूँ मुख रखे सब भिख। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। भरम्यो जब ते लज्जत रहे, तिसके उर की शिर गुर रहे। ਪਰ ਜਦ ਭਰਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤਾਹਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਝਾਲਾ ਚੱਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਬੰਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ तिस कारण ते पुज गए पानी, सबन बिके मुख माधुर बखानी। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਰ ਤਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਔਰ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਾਮ ਕੋਇਲ, मोहे स्वरूप है सो तेरो, तेरो है सो जानो मेरो। ਉਹ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹਾਂ। तोहे मोहे मैं भेद न को, एक रूप के तन है दो। ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹਨ। हर हर जद्वैक है जैसे, श्री गुरु गुर सिख लखिए तैसे। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਦੋ ਏਕ ਹੈ, ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਛ ਨਾਹੇ, ਜਲ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਵਿਖੇ ਸਮਾਹੇ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। भेद रखत है जे न माही, परम रहस्य सो जाने नाही। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਭਈਆ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਕਿੱਡੀ ਸਿੱਖੀ ਗਾੜੀ ਹੈ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਜੀ ਦੇ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸਮਝਦੇ ਐ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰੀ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁੱਝੇ ਰਹੱਸ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। तुम सिखन के हो सिर मोरा, समता पहुँच न सक है और। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਕੀ ਬੰਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਤੈਥੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ। सदा एक रस ज्ञानानंद, तुरिया में तीर्था जगबंद। ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਸ ਗਿਆਨਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤੀ ਤੁਰਿਆ, ਆਤਮ ਭੂਪਤ ਕੀਏ ਪੁਰੀਆ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਚਾਰ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖੋਪਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਥਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜੇ ਟੱਪ ਗਈ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਤਮਾ ਡੂੰਘੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਤੁਰੀਆ।
ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਪਰ ਬਾਹਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀਆ ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਬੋ ਵਡਿਆਈ ਸਕਲ ਖਾਲਸੇ ਵਿਖੇ ਸੁਨਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਬੰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। राम कोयल की कथा में वर्णी कछक बनाए, अपर गुरु इतिहास को सब शतरान सुनाए। आओ श्रोता जनो, ਇਹ ਰਾਮ ਕੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲੈ ਹੋ, ਜਥਾ ਸਿਦਕ ਮੈਂ ਤਾਹੀ ਸਨੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਰਖਿਆ ਸੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਤੋ ਤਿਸ ਨਾਮੋ, ਰਹਿ ਕਿਤ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਧਾਮੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੋਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਓ ਉਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤਿਨ ਕੀ ਵਾਸੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰ ਪਾਸੀ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸਿਦਕ ਕੋ ਠਾਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਿਚਾਵਨ ਕਰੇ ਮਨਾਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਿਝਾਵਨ ਕਰੇ ਮਹਾਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। केतक वर्ष बीत जब गए, तिसके मात पिता तह आए। तो बचपन भी छड़ के गए सी मां प्यो। चलदे चलदे कोई 18-20 साल दा हो गया है। एक दिन ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੀ ਅਰਪੇ ਕੋਰਾ, ਬੋਲੇ ਜੁਗਲ ਹੱਥ ਕਰ ਜੋਰ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਭੇਟਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੋ ਅਬ ਵਿਆਹੋ, ਰਹਿਓ ਸਮੇ ਬੋਰਾਬਰ ਪਾਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਸੇ ਦੇਹੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਵੇ, ਬਸੇ ਧਾਮ ਕਛ ਪੁਨੇ ਤੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਈਏ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਘਰੇ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। श्री प्रभु सुन के सिख सन पाखा, जोगा सिंह कहाँ अभिलाखा। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇੱਛਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ? हाथ जोर तिन तबे उचारी, मोह प्रण रावण के अनुसारे। ਔਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। जे मैस देहो मैं तिम करहो, अपना कान किसी को तरहो। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। कृपा सिंध कर कृपा उचारी, रब तू जाहो नकीतम जारी। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। अपनो ब्याह करावन करो, पहुंचो हम आज्ञा सिर धरो। और जा फिर शादी करवा ला, तेरे माता पिता की भी रीझ है, और शादी करवा के फिर तू साडे कोल आ जाई। मान बाक तिस संग सिदारा, तरण तरण होती तिस बारा। और बचन मान के गुरु पातशाह जी दा अपने मां प्यो नाल चलिया गया। दूजे पासे माता पिता ने इस दे हान दी लड़की देखी है। जोगा विआह अपना जवानी दे विच पैर पा चुकिया है। रचियो ब्याह तिस को तत्काला, मिलो रैन में चाहे विसाला। और गुरु प्यारियो इस तरह इस दा विआह रख दिता है। मैद मदन ते पीड़त होवा, जाए ससुर कर कीन सटोवा। इस तरह गुरु प्यारियो समा आ गया हुण। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਪਾਊਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਲਊਂਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਖਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ,
ਵਿਆਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਢੁੱਕਿਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। श्री प्रभु एक नर ताहि बिचारी भेजो ऐसे बाकुचारी। ਔਰ ਇਧਰੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। एक दो फेरे तैसो फिरे तब मम हुक्म देहो तय करे। ਤੂੰ ਜਾ ਮਗਰ ਇਸ ਦੇ ਔਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ 2 ਫੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫੇਰ ਤੀਜੇ ਫੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। सोपी संगता चल गयो सभा जामनी को तब पियो। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ऐसो फेरा जब एक फिरियो गुर को हुक्म दिखावन करियो। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤੀਜਾ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ का ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਤਾ ਜੋਗਾ ਸਿਆ। पैर उठावो पटकारी से श्री प्रभु लिखियो एव तिस बिखै। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਠਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ का ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਤੀਜਾ ਫੇਰਾ ਹਜੇ ਲੈਣਾ, 2 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। जब तू हेरे हुक्म हमारो दिन के निसो है ते पधारो। ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋਗਾ ਸਿਆ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ, ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ। अपने काज को पग न उठावो देखत सबता जित को आवो। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ। पढ़त चंबे तत छिन पियो न फिरित पग गग दियो। ਔਰ ਤੀਜੇ ਫੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰਤੀ। ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਜੋਗਾ ਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। सब लोग अर्पित की साथ करे जनावन गुर की गाथ। ਚਿੱਠੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। मोते हुक्म ना मेटियो जाई न फिरे मैं फिरो कदाई। ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। पिता आद सबन समझायो कार्य करपन गमनो तायो। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਫੇਰਿਆਂ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੇ 2 ਫੇਰੇ ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਈ। ऐसी बात ना जग में पई फेरे फिरत बहुरट गई। ਐਦਾਂ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। 2 ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ 2 ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਈ। ਇੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕਰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣੇ ਤੁਰ ਪਾ। सामने होवे हास हमारा तोहे ना लगे हक छुबारा। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੂਗੀ ਵੀ ਲੈ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ 2 ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। सेके अर सती समान पहचानो नैक मोरे मन धर्म सुहानो। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਤੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਟਕਾ ਲਿਓ ਫੇਰੇ ਦਿਓ ਮਜ ਸੋਭਾ ਕਨਾ ਕਛੁ ਕਰਿਓ। ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਲਓ ਮੇਰਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਾਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। इनके कर गुर दिश पग डाला पीड़ित मन को मदन विसाला। तो इस प्रकार कह करके गुरु प्यारिओ भाई जोगा ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰਿਆਂ ਚੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਰੀਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। तो ना सिख सिद्ध को हारा तत
तत्काल प्रभ और पधारा। जोगी ने अपना सिदक नहीं छड़िया, तुरंत उठ के तुर पिया। पातो लंगत दुआबे देशा उकलावती आई प्रवेशा। बड़ी तेजी नाल घोड़ी ते चढ़ के ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश। हे पूरन हे सर्व में पंचन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे भी हो बनहार। हे संत कै सदा संग दारा आधार। हे ठाकुर दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान राखो ये परोए। आए प्रभु शरणागति कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।